Hello students, how are you all? Today I am going to explain you the requirement of network security. Okay, last lecture we have learned the fundamental of network security. That fundamental of network security, that is have it has five basic concept for network fundamental, that is keep patches and update currents. That means you have to update your devices regularly and make sure that your device put in automatically to update whenever it's not using, and use strong password so that no one can crack your password. Secure your internet and VPN so that the your security internet will not use any person and the virtual private network. Then whenever you are work with home and you are using your company network, that at that time no one can enter in that network and no one can use your account if they are in entering in your router environment. Okay, then the active manage user access privileges. That means whenever the user are accessing uh, your accounting and account, then that it makes sure that no one can use their security threats and the user cannot, without an authorized person cannot access that user. And the cleanup or inactive account, if the account is not used in long time, so you have to hide your that account or delete that account from your network. Okay, so that four fundamental network security that we have learned in last lecture. Today I am going to explain you the requirement of network security. That are these are the elements that network security, that are identifications, authentications, access control, availability, confidentiality, integrity, accountabilities, and non repudiations. Okay, the first one, that is what is identifications. Identification, that is simply to identify the process, to identify the person or any entity, or any person itself, he or she self, and any entity or any machine that you can identify authorization to enter into the network. It determines the identity of the individual or entity with whom you are communicating. એ શું બતાવે છે? તો કે તમને આઈડેન્ટિટી બતાવે છે કે તમે જેની સાથે કમ્યુનિકેટ કરો છો એને તમે ઓળખો છો. એ વસ્તુ ત્યાં આઈડેન્ટિફાઈ કરે છે. દેન દેટ મીન્સ યુઝર આઈડીને યુઝર આઈડીથી તમે એને ઓળખો છો. દેન ઓથેન્ટિકેશન સર્વ્સ એઝ પ્રૂફ દેટ યુ આર who you say you are or what you claim to be. ઓથેન્ટિકેશન્સ એ બતાવે છે કે તમે જે આઈડેન્ટિટી માગો છો એ આઈડેન્ટિટી પ્યોર છે અને સિક્યોર છે અને એ પર્સન અવેલેબલ છે જ. ઇટ્સ નોટ ફેક્ટ. ઓકે, ફેક નથી, એ વસ્તુ ત્યાં ઓથેન્ટિકેશનમાં તમારે શ્યોરિટી આપવાની છે. ઓથેન્ટિકેશન ઇઝ રિક્વાયર્ડ વેન કમ્યુનિકેશન ઓવર અ નેટવર્ક ઓર લોગિંગ ઓન ટુ અ નેટવર્ક. તમે નેટવર્ક ઉપર કમ્યુનિકેટ કરો છો એક પર્સન સાથે બીજા પર્સન સાથે, અને અથવા તો તમે કોઈને મેસેજ મોકલ્યો છે તો એ મેસેજને ઓથેન્ટિકેટ કરવા માટે પાસવર્ડ અને પિન નંબર કે કાંઈ પણ માગો, પછી તમે નેટવર્ક એ ડોક્યુમેન્ટ કે શેલને તમે ઓપન કરી શકો. વેન કમ્યુનિકેટિંગ ઓવર ધ નેટવર્ક, 3 બેઝિક સ્કીમ્સ આર યુઝડ ફોર ઓથેન્ટિકેશન્સ વિચ આર એઝ ફોલોઝ. 3 બેઝિક સ્કીમ્સ. એમાં ફર્સ્ટ વન ઇઝ સમથિંગ યુ નો. તમારી પાસે ઓથેન્ટિકેશન માટે આ ત્રણમાંથી એક વસ્તુ હોવી જોઈએ. કાં તો તમે શું જાણતા હોવા જોઈએ, તો કે પાસવર્ડ જાણતો હોવો જોઈએ, તમારો કોડવર્ડ કાંઈ હોય તો એ તમને ખબર હોવી જોઈએ, અથવા તો સિક્વન્સ ઓફ દેટ નંબર, કોડનો સિક્વન્સ છે તમને ખબર હોવી જોઈએ, તો તમે ઓથેન્ટિકેટ કરી શકો છો. અધરવાઇઝ યુ શુડ હેવ વોટ સમથિંગ યુ હેવ. શું હોવું જોઈએ? તો તમારી પાસે કી હોવી જોઈએ, ટોકન કાર્ડ હોવું જોઈએ કે તમે કાર્ડ બતાવીને તમે ઓથેન્ટિકેટ થાવ. એટલે તમને જેમ આઈડી પ્રૂફ માટે કાર્ડ એક્સેસ કરવા માટે, તમારા રોલ નંબર માટે, એબસન્ટ પ્રેઝન્ટ માટે જે આપણે આપીએ છીએ પ્રેઝન્સ માટે, એ વસ્તુ જ એ કાર્ડ છે. અથવા તો ડિવાઇસ ઓર થિંગ, કંઈક એવી ડિવાઇસ મૂકો, કંઈક એવી થિંગ આપો કે જેનાથી તમને આઈડેન્ટિફિકેશન માટે, કે જેથી તમે છો એવી કંઈક પ્રૂફ મળે. અથવા તો સમથિંગ યુ આર, તમારી પાસે કંઈક છે, તો કે બાયોમેટ્રિક ઓથેન્ટિકેશન હોય, ફિંગરપ્રિન્ટ આપો, આઈ લેસીસ, આઈરી સ્કેન એટલે આઈ સ્કેન કરે છે, અથવા તો તમારી વોઇસ સ્કેન કરે છે. આ કંઈ પણ પાસવર્ડના ફોર્મેશનમાં આપો તો એ તમે ઓથેન્ટિકેટ પર્સન છો એવું પ્રૂફ આપે છે. ઓકે, તો દેટ ઇઝ ધ ઓથેન્ટિકેશન. દેન થર્ડ વન ઇઝ એક્સેસ કંટ્રોલ.
ઇટ ઇઝ ઓલ્સો રેફર ટુ એઝ ઓથોરાઇઝેશન. હવે તમે પ્રૂફ આપી દીધું, ઓથેન્ટિકેશન આપી દીધું, હવે એ ઓથેન્ટિકેશન પછી ઓથોરાઇઝેશન. તમને શું ઓથોરાઇઝ છે, તમે નેટવર્કમાં એન્ટર થઈ ગયા તો તમારી પાસે શું પાવર છે કે તમે એ નેટવર્કમાં યુઝ કરી શકો છો. તમને હાર્ડવેરનું ઓથોરાઇઝેશન છે, હાર્ડવેર ડિવાઇસનું છે, તમને કોઈ એક ડ્રાઈવનું ઓથોરાઇઝેશન છે, એપ્લિકેશન યુઝ કરવાનું ઓથોરાઇઝેશન છે. દેટ ઇઝ ધ એક્સેસ કંટ્રોલ. એટલે તમને એ ડિવાઇસનું નેટવર્કનું કંટ્રોલ છે એ એક્સેસ કંટ્રોલ થ્રુ મળે છે. ઇટ રિફર્સ ટુ ધ એબિલિટી ટુ કંટ્રોલ ધ લેવલ ઓફ એક્સેસ દેટ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ ઓર એન્ટિટી હેવ ટુ અ નેટવર્ક ઓર સિસ્ટમ એન્ડ ઇન્ફોર્મેશન્સ દે કેન રિસીવ. એ જે કાંઈ ઇન્ફોર્મેશન એને જોઈએ છે તો કઈ ઇન્ફોર્મેશન કઈ ડ્રાઈવમાંથી લઈ શકશે. એ ડ્રાઈવ ઓપન જ નહીં થાય તો ઇન્ફોર્મેશન લઈ નહીં શકે. દેટ ઇઝ એક્સેસ કંટ્રોલ. એ નેટવર્ક સિક્યોરિટીનો બેઝિક પાર્ટ છે. એક્સેસ કંટ્રોલથી તમે તમારું ડિવાઇસને, સિસ્ટમને વધારે સિક્યોર કરી શકો છો. એટલે જ આપણે લેબમાં તમને એક્સેસ કંટ્રોલ આપેલો છે કે તમારા યુઝર આઈડી થ્રુ તમે ખાલી રિસોર્સિસ ડ્રાઈવને અને લોકલ ડ્રાઈવમાં ડ્રાઈવ કે એફ ડ્રાઈવને જ તમે એક્સેસ કરી શકો છો. બેઝિક જે સોફ્ટવેરની ડ્રાઈવ છે એ તમે એક્સેસ નથી કરી શકતા. ધ લેવલ ઓફ ઓથોરાઇઝેશન ડિટરમાઇન્સ વોટ યુ આર અલાઉડ ટુ ડૂ once you are authenticated and allowed access to the network system or other resources. ઓથેન્ટિકેશનથી તમને એ જ વસ્તુ કે તમારા સિસ્ટમમાં તમે કઈ વસ્તુ યુઝ કરી શકો, કયા સોફ્ટવેર યુઝ કરી શકો, કયો હાર્ડવેરનો પાર્ટ યુઝ કરી શકો અને કયા હાર્ડવેરમાં તમે કોપી પેસ્ટ કરી શકો. આટલી વસ્તુ જે છે એ એક્સેસ કંટ્રોલમાંથી મળે. નેક્સ્ટ વન દેટ ઇઝ અવેલેબિલિટી. ઇટ રિફર્સ ટુ વેધર ધ નેટવર્ક સિસ્ટમ હાર્ડવેર એન્ડ સોફ્ટવેર આર રિલાયેબલ. તમે જે સિસ્ટમને હાર્ડવેરમાં પાસવર્ડ પ્રોટેક્શન રાખ્યું છે તો એ રિલાયેબલ છે કે નહીં, એ પાસવર્ડ ત્યાં એ ડેટાબેઝમાં સેવ રાખશે કે નહીં, એ ડેટાબેઝ હેક નહીં થાય. આ બધી વસ્તુ જે છે એ અવેલેબિલિટી છે. એટલે કે હાઈ પાવર ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ હોય અને હાઈફાઈ પ્રોપર હાર્ડવેર અને પ્રોપર સોફ્ટવેરનો યુઝ થયો છે કે નહીં. That is the reliable availability. It also can recover quickly and completely in the event of an interruptions in the services. Whenever તમારી સર્વિસીસમાં, તમારા કમ્પ્યુટરમાં, સિસ્ટમમાં કંઈ પણ ડિલીટ થઈ ગયું છે, અનવોન્ટેડ થિંગ ડિલીટ થઈ ગઈ છે તો તમે એને રિસાયકલિંગ બિનમાં જઈને પાછું બેકઅપ લઈ શકો છો. બેકઅપ માટેની એમાં હાર્ડવેર, સોફ્ટવેર મૂકેલા છે કે એની ફેસિલિટી આપેલી છે કે તમે એ બેકઅપ છે 1 day, 2 day, 24 hour, 48 hour સુધી તમારું એ બેકઅપ રહે જો તમે સેવ કરવાનું ભૂલી ગયા છો. દેટ ઇઝ ધ અવેલેબિલિટી. ધીસ એલિમેન્ટ શુડ નોટ બી સક્સેસિબલ ટુ ડિનાય ધ સર્વિસ અટેક. આ જે ફેસિલિટી છે એ જો એટેક કાંઈ પણ થયો છે તો એટલે કે હેક થયું છે તમારું સિસ્ટમ તો આ અવેલેબિલિટીના લીધે એ સિસ્ટમમાં બેકઅપ પ્રોવાઈડ કરેતું હોય તો બેકઅપથી તમારી સિસ્ટમ જે છે એ વધારે રિસ્કી થઈ શકે. Then next one is confidentiality. This is also covered as privacy or secrecy. Privacy, that it refers to the protection of, it is the protection of ઇન્ફોર્મેશન ફ્રોમ અનઓથોરાઇઝડ પર્સન ઓર સિસ્ટમ. ખાસ કરીને અનઓથોરાઇઝ, અનવોન્ટેડ પર્સન જે છે એ તમારી સિસ્ટમમાં એન્ટર થાય છે તો એ વસ્તુ કોન્ફિડેન્શિયાલિટી જે છે એ સેન્ડર અને રિસીવર બે પાસેથી મળે છે. જે ટ્રાન્સમિટ મેસેજ કર્યું હોય તો એને ટ્રાન્સમિટ મેસેજ જ્યારે પણ કરે છે ત્યારે એ યુઝર છે એ એની પાસે પાસવર્ડ માગે. જો પાસવર્ડ છે તો જ એ વસ્તુ પ્રોપર આપી શકે છે, અધરવાઇઝ એ નહીં કરી શકે. દેટ ઇઝ ધ કોન્ફિડેન્શિયાલિટી. વિધાઉટ દેટ એન્ક્રિપ્ટેડ પાસવર્ડ જે એન્ક્રિપ્ટ થયેલો, ડેટા જે એન્ક્રિપ્ટ થયેલો છે વિધાઉટ ગિવિંગ ધ પાસવર્ડ એ અનએન્ક્રિપ્ટ નહીં થાય, ડિક્રિપ્ટ નહીં થાય. ઇટ ઇઝ અચીવ્ડ આઈધર બાય રિસ્ટ્રિક્ટિંગ એક્સેસ ટુ ધ ઇન્ફોર્મેશન ઓર બાય એન્ક્રિપ્ટિંગ ધ ઇન્ફોર્મેશન સો દેટ ઇટ ઇઝ નોટ મિનિંગફુલ ટુ અનઓથોરાઇઝડ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઓર એન્ટિટી. કદાચ એ ડેટા છે હેક થાય છે તો એ કોન્ફિડેન્શિયાલિટી પ્રૂવ કર્યા વગર, જે ડેટા કોન્ફિડેન્શિયાલિટી માટે એ કાંઈ પણ કોડવર્ડ, પાસવર્ડ કાંઈ બી આપ્યો છે એ આપ્યા વગર એ ડેટા છે એ ડિક્રિપ્ટ નહીં થાય, એ એન્ક્રિપ્શન ફોર્મમાં જ રહેશે. તો હેક થઈ ગયો ડેટા જે છે એ મિનિંગફુલ નહીં રહે હેકર્સ માટે. ઓકે, તો દેટ ઇઝ ધ કોન્ફિડેન્શિયાલિટી. દેન ઇન્ટિગ્રિટી. Data integrity means that the data must arrive at the receiver exactly as it was sent. આ જ્યારે એ
ડેટા જે છે એ સેન્ડ થયો છે કોઈ પાસે, તો જ્યારે સેન્ડ થઈ ગયા પછી જે રિસીવર પાસે જ્યારે પહોંચે છે ત્યારે એ તમે જે સેન્ડ કર્યો છે એક્ઝેક્ટલી જે રિસીવરને મોકલ્યો છે એ જ રિસીવરને પાસે પહોંચ્યો છે કે બીજા કોઈ પાસે. ઓકે, ધેર મસ્ટ બી નો ચેન્જીસ ઇન ધ ડેટા કન્ટેન્ટ ડ્યુરિંગ ટ્રાન્સમિશન આઈધર મિલિસિયસ ઓર એક્સિડન્ટ ઇન અ ટ્રાન્ઝિટ. એમાં તમારો જે ડેટા જે છે એ ડેટા જ્યારે પણ ટ્રાન્સમિટ થયો છે ત્યારે એમાં કોઈ પણ જાતનો ચેન્જીસ ડેટા કન્ટેન્ટમાં ચેન્જીસ નહીં થાય. પછી એમાં કંઈક એક્સિડન્ટલી કોઈ એમાં વોઇસ કે વાયરસ એટેક થયું છે, હેકરે ટ્રાય કરી છે ડેટાને ડિક્રિપ્ટ કરવાની, તો પણ એ ઇન્ટિગ્રિટી વસ્તુ એ છે કે જેનાથી તમારો ડેટા છે એ પ્રોપર અને સિક્યોર રહેશે. એઝ દેર આર મોર એન્ડ મોર મોન્ડેટરી એક્સચેન્જીસ ઓવર ધ ઇન્ટરનેટ, ડેટા ઇન્ટિગ્રિટી ઇઝ મોર કે છે. ઇન્ટરનેટ ઉપર ઘણા બધા ચેન્જીસ થતા રહેતા હોય છે. ઘણી બધી સાઇટ છે એ હેક કરતી હોય. સાઇટ જે છે તમે ઓપન કરો છો તેની સાથે એ હેકર્સની સાઇટ પણ એડ ઓપન થઈ જાય છે. તો એ જો સાઇટ તમે બાય મિસ્ટેક ઓપન કરી દો તો તમારો ડેટા જે છે એ નેટવર્કમાં એ એન્ટર થઈ શકે છે. તો ઇન્ટિગ્રિટી જે વસ્તુને લીધે એ નેટવર્કમાં અનવોન્ટેડ સાઇટ જે છે કે જે તમારી વેબસાઇટ ઓપન થતાં સાથે એડ થઈ જતી હોય તો એ સાઇટને એન્ટર થવા નહીં દે. ધ ડેટા ઇન્ટિગ્રિટી ઇઝ એચીવ્ડ બાય પ્રિવેન્ટિંગ અનઓથોરાઇઝડ ઓર ઇમ્પ્રોપર ચેન્જીસ ઓફ ડેટા. જે તમારી ડેટામાં નેટવર્કમાં કદાચ એન્ટર થઈ જાય તો એ ચેન્જીસ કરશે ત્યારે, પણ જેવું પાછું રીસેટ થાય કે ટ્રાન્સમિટ પાછું થાય અથવા તો લોગ ઓફ થઈને પાછું લોગિન થાય તો એ ચેન્જીસ છે એ સેવ નહીં થવા દે. ઇન્ટરનલ એક્સટર્નલ કન્સિસ્ટન્સી એન્ડ એન્શ્યોરિંગ ધેટ ધ અધર ડેટા એટ્રીબ્યુટ્સ આર કન્સિસ્ટન્સ વિથ રિક્વાયરમેન્ટ. જે ડેટા એની સાથે જે છે એ બધો ડેટા છે એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે, એમાં કોઈ પણ ડેટામાં ચેન્જીસ નહીં થાય. હેકર્સને એમ થશે કે એને ચેન્જ કરી નાખ્યું છે, પણ ઇન્ટિગ્રિટી ઓફ ફેસિલિટીઝના લીધે એ ચેન્જીસ છે એ ટેમ્પરરી જ રહેશે. જેવું એ ડેટા છે નોન વોલેટાઇલ કહેવાય કે જે ચેન્જીસ છે એ થવા નહીં દે. Then next one is accountability. This refers to the ability to track or audit what an individual or entity is doing on the network or system. સિસ્ટમમાં જે કાંઈ જે યુઝર આઈડીને આઈડેન્ટિટી અને ઓથોરાઇઝેશન મળ્યું છે અને એન્ટર થાય છે તો એ સિસ્ટમમાં શું કરે છે એનું બધું બેકઅપ અપડેટ છે એ સિસ્ટમ છે સેવ રાખે છે પોતાની પાસે નેટવર્કમાં. સિસ્ટમ મેન્ટેન રેકોર્ડ ઓફ ફંક્શન્સ પરફોર્મ્ડ, એટલે કે એને કયા કયા એપ્લિકેશન યુઝ કરી છે, ફાઇલ કઈ ક્યારે એક્સેસ કરી છે અને કયો ડેટા ક્યારે એને સેન્ડ કર્યો છે, આ બધી ઇન્ફોર્મેશન છે સિસ્ટમ એની પાસે રાખે છે. વેન એવર ધ યુઝર એન્ટર્ડ ઇન ધ નેટવર્ક, યુઝર એન્ટર થશે એટલે યુઝર આઈડી પાસવર્ડ સાથે એન્ટર જ થશે અને એ યુઝર આઈડી પાસવર્ડના સિસ્ટમ પાસવર્ડમાં જે કાંઈ ઇન્ફોર્મેશન કે જે કાંઈ ફંક્શન્સ એને વર્ક કર્યા છે બધા જ ફંક્શન્સનું રેકોર્ડ એ સિસ્ટમમાં હશે. Then next one is non-reputization. Non-reputization means that the receiver must be able to prove that the received message has come from the specific sender. ઓકે, આ એ રેપ્યુટાઇઝેશન મીન્સ કે એને રિસીવરે પોતાની એબિલિટી છે એ પોતાની કોન્ફિડેન્શિયલ ઓથેન્ટિકેશન્સ છે એ પ્રૂવ કરવાનું અને એ જે સ્પેસિફિક સેન્ડર જે સેન્ડર એને મોકલ્યું છે એ સેન્ડરની ઓળખે છે એ વસ્તુ જે છે એને અહીંયા પ્રૂવ કરવાની છે. ધ સેન્ડર મસ્ટ નોટ ડિનાય સેન્ડિંગ અ મેસેજ ધેટ હી ઓર સી સેન્ડ. કોઈ પણ એને મેસેજ મોકલ્યો છે તો એ મેસેજને એક્સેપ્ટ કરવાની ના નહીં પાડી શકે. ધ બર્ડન ઓફ પ્રૂવિંગ ધ આઈડેન્ટિટી કમ્સ ઓન ધ રિસીવર. રિસીવરે પોતાની આઈડેન્ટિટી પ્રૂવ કરવી પડશે, એટલે કે જો એને ડેટા જે મળ્યો છે તો એ કોન્ફિડેન્શિયલ ડેટાનો કોન્ફિડેન્શિયલ પાસવર્ડ કોડવર્ડ એને આપવો જ પડશે તો જ એ ડેટા જે એ ઓપન કરી શકશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ અ કસ્ટમર સેન્ડ અ રિક્વેસ્ટ ટુ ટ્રાન્સફર ધ મની ફ્રોમ one account to another account, then the bank must have a proof that the customer has requested for the transaction. વચ્ચે જે આ એક એક્ઝામ્પલ છે કે તમે ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શન કરો છો એકમાંથી બીજા અકાઉન્ટમાં, તો બેંકે એ અકાઉન્ટ માટેનું ટ્રાન્ઝેક્શન માટેનું કસ્ટમરે રિક્વેસ્ટ મોકલી છે કે એને ટ્રાન્ઝેક્શન માટેની સર્વિસીસ એની પાસે પ્રોવાઈડ છે કે નહીં એ ચેક કર્યા પછી જે ટ્રાન્ઝેક્શન આપશે, અથવા તો એને બેલેન્સ છે કે નહીં આ બધું ચેક કર્યા પછી, અથવા તો એ પર્સન પોતાનો બેંકનો કસ્ટમર છે કે નહીં એને પોતાનું બેંકનું યુઝર આઈડી પાસવર્ડ છે કે નહીં એ ચેક કર્યા પછી જ એ નેક્સ્ટ
ટ્રાન્ઝેક્શન અલાઉ કરશે, ત્યાં સુધી એ ટ્રાન્ઝેક્શન અલાઉ નહીં કરે. અને એના માટે પણ એ ટ્રાન્ઝેક્શન માટે પણ એના પાસવર્ડ સ્પેસિફિકેશન એને આપવા પડશે. સો દેટ ઇઝ ધ ઓલ થિંગ અબાઉટ ધ રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ network security. So thank you very much. In the next session I will take the next topic.